والبدع أجمعين الصلاة الله والسلام عليه وعلى أجمعين ثم إلى حضرة جبر ساداتنا الصوفيين خصوصا حضرة سيد محمد الهدى ثم إلى حضرة صاحب تالي الإخراج الإمام أبي عبد الله محمد بن سلام الجزولي وصول ما فرهم حواشيب ولجميع من أجازنا هذا الكتاب والورد أن الله على درجات بالجنة كثر مثوبتهم أي ضعيف أسنادهم أبدنا بجاه فيعنى بهم عيد عن البركات مسررهم وارم علومهم نفحات في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وارزقنا محبة من وفانا على ملة ما شرنا فيه زمرة في خير ولطف وعافية ثم لأنفسنا وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة ولجميع من أسأل إلينا ولجميع من أسألنا إليهم ولجميع من أسأل إلينا ولجميع من يتعلق بنا إلى يوم القيامة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجات في الجنة ويسكننا يوم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجعلنا من أهل شفاعة القرآن من أهل شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والبرزخ والآخرة وعلى من وأسلافنا وأجدادنا وآبانا الصالحون في مثل هذه المناسبة خصوصا على ما نوى مؤلف الإمام محمد بن سليم الجزولي رحمة الله عليه شيء لله له لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا تسلك به قربه وتقر به عينه يقبضه به الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة. اللهم أعط محمد الوسيلة وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم أعظم برهانه وثقل ميزانه وابلغ حجته وارفع في أهل عليين درجته وفي أعلى المقربين منزلته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأولدنا حوضه واسقنا من كاسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
مع إخوانه النبيين. صلى الله على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرف عليه النهار. وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قدر الأمطار. وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار. صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد جاء الرحمة وميم الملك ودار الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم. عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد حامل الرحمة وعلى آله وصحبه الذي وابهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر القطم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك
ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وبارك على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وارحم محمدا وآل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، محمدا وآل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وسلم على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف المنعود في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الضراف المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من إعطائك، فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه وقلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريضة افترضتها وأمرتهم بها، فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وبلغ حجته وأظهر ملته وأجزل ثوابه وأضيء نوره وأدم كرامته وأحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أسرا وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفسعهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي
وفي المنتخبين منزلا وفي المقربين دارا وفي المصطفين منزلا اللهم اجعله أكرم الأكرمين من عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رهبة وأنزل في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها اللهم اجعل محمدا أصدق قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع وشفعه في أمته بشفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون وإذا ميزت عبادك بفضل قضائك فاجعل محمدا في الأسبقين قيلا والأحسنين عملا وفي المهديين سبيلا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وعرفان وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرق ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه وصلى الله على محمد اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغ منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة أرشك وعلى جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن جنتك ومالك وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجز أصحاب نبيك أفضل ما جزيت من أصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا تسليما طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على محمد وعلى آله ملء الفضاء وعدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم بسيرتك الجميل اللهم إني أسألك العفو وبحق نور وجهك الكريم وبحق أرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فاستسرت وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oke, ternyata di saya dengan sampean ada banyak perbedaan. Nanti kita akan buat tim. Ada kitab Dalail Khairat yang sudah ditahqiq. Ya bukan tahqiqannya Mbah Basir, tapi ada tahqiqan memang benar-benar asli. Nanti kita buat tim ada 8 hari berarti. 8 hari per anak untuk mentahqiq satu hizib, satu fasal. Nanti setelah itu biar cepat nonton. Nanti dikoreksi bareng-bareng di lain waktu.
Aku gak ada ikut tangi saya. Nanti minta tolong aku bengingin terus kayak banteran. Nanti minta tolong untuk yang dalail yang tahqiqan nanti sampean nggak usah beli, maksudnya gitu. Sampean nggak usah beli, nanti teman-teman yang ditunjuk untuk perfasal itu apa namanya ngancani konco-konco untuk ngoreksi. Mungkin ada tambahan, ada kekurangan seperti dalail. Al-Budunur Ayyirat. Nanti saya pasrahkan apa namanya, pasrahkan untuk menjadi ketuanya, ketua timnya dua minggu ke depan sudah selesai tahqiq, apa sampean mencocokkan dengan kitab yang sudah ditahqiq ini. Ini dia. Bu, bisa Bu? Bisa, saya. Hasil pun nanti sama teman-teman yang lain. Ya. Tak wai PDF-nya nanti. Saya udah pernah download tapi kok lali ning dia. Apa caranya dan? Nanti kita kirim PDF-nya, pun. Kita mulai lagi. Oke, sebelum alhamdulillah. Muncrat. Kuya. Ya. Derek nggih. Dipun. Mboten mangsul lah. Mangke ra sediluk satu fasal mawon ya. Sak fasal ae. Nggih. Suarane langsung ngono. Oh, mami. Boten susu. Mangke nggih. Sabar nggih. Menyen. Nen. Insyaallah. Pernah ceritanya Al-Imam Al-Hamadani, Abdul Fadl Al-Hamadani, beliau itu punya ayah. Apa itu kuala? Imam Abdul Fadl Al-Hamadani kan beliau tuh salah satu pejuang mujtahid madhab Imam Syafi'i. Kayak ciliannya rak seneng ngaji. Beliau iso pinter karena abai. Jadi angger abai nawaitu an adriba ibni liniyati tarbiyatan lahu fardhun lillahi taala. Wis angger krungu nawaitu melayu deh. Kayak wong sasake arep disuntik imunisasi ning sekolahan ndelik ning tong sampah. Saya dulu seperti itu, DMI TPS arep diimunisasi mesti ndelik ning tong sampah. Ngono ya kecekel terus gumun aku. Salah yang tong sampahnya jadi siji ya. Apa sampean imunisasi kayak gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, insya Allah kita untuk pembenahan. Kita semalam sudah matur sama Abu ya. Prihatin lah, bukan prihatin, kecewa sedikit dengan kemajuan progres anak-anak semakin tahun semakin
menurun. Cara kowe iku otake otak miskin ya. Rakyat jelata ya. Semakin banyak yang semakin lama semakin banyak yang rakyat jelata pemikirannya. Jadi sangger untuk mie itu seneng ya. Bisa mangan pecel seneng ya. Syukur ya. Nah, jadi ini yang insya Allah setiap bulan sekali akan ada ujian. Tepatnya setelah Ahad Pahing. Jadi ujiannya modelnya selapanan. Selapan nanti konsentrasinya judulnya aja kan bernama Taslihul Hifdzi wal Fahmi. Acara untuk memperbaiki maintenance pemahaman dan kehafalan. Yang diwajibkan hafalan wajib bagi yang kelas tahfidz ya berarti hafalan yang dia hafalkan akan menjadi bahan ujian. Begitu juga kemudian kita tekankan i'rabnya. I'rab itu saya tidak mau tahu kok itu sudah fardu ain bukan bagi kita semuanya. Ora peduli karo goblok terus arep pengen pinter ya berarti kudu iso nek pengen istiqomah gitu karena al istiqomah khairun min alfi karomah kata Gus Jul. Jadi alfiah ra apal ora apa-apa ora masalah. Ya. Dilakukan saja, dinikmati mawon karena itu bukan sifatnya menghukum hendak atau sifatnya atau namanya membuat ketat itu enggak. Sifatnya menstimulasi, memancing biar kalian bergairah. Mungkin anak. Pas pokoke ngono iku. Jadi jangan kaget, insyaallah berarti mulainya minggu depan. Kopi metodenya saya sudah sampaikan ke beberapa mas-mas mudabir nanti tinggal dieksekusi saja kayak siap mas. Yo intinya siap lah gambarannya ono ya. Mari kita lanjutkan. Dhisik nggih. Bismillah nggih. Ya, seperti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi tuli umrihi fit dharain amin. Al-haditsu tsani wa tsalasun. Terus ya. Utawi kiku hadis kang kaping 44. Dikurangi piro ya? Bener ah dikurangi piro? Hadis 32, hadis yang ke-32. Judulnya kulluna utawi sekabehane kita, saben-saben saking kita. Kulluna utawi saben-saben saking kita, sekabehane kita mas'uluna iku apa ya? Dijaluki tanggung jawab ngono. Mas'uluna iku dijaluki tanggung jawab. Semua dari kita diminta pertanggungjawabannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu wis krungu sapa ingsun. Sami'tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ila akhirih. Sami itu Rasulullah yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, kullukum utawi saben-saben ira kabeh. Kullukum utawi saben-saben saking ira kabeh, ra'in iku penanggung jawab, utawa sing jaga. Riayah itu menjaga. Jadi bertanggung jawab. Kullukum utawi saben-saben saking ira kabeh, ra'in iku wong kang bertanggung jawab utawa menjaga. Wa kullukum lan utawi saben-saben ira kabeh. Wa kullukum lan utawi saben-saben ira kabeh mas'ulun iku bakal den takoni. Mas'ulun iku bakal den takoni. Sapa kullukum
an ra'iyatihi saking rakyate kullukum. An ra'iyatihi saking rakyate kullukum. Wal imamu lan utawi pemimpin. Imam. Wal imamu lan utawi pemimpin. Ra'in iku bertanggung jawab. Penjaga terserah. Wa mas'ulun lan utawi imam mas'ulun artinya no. Wal imam mas'ulun. Wa mas'ulun lan iku bakal den takoni sapa imam. Wa mas'ulun lan iku bakal den takoni sapa imam. An ra'iyatihi saking rakyate imam. An ra'iyatihi saking rakyate imam. Warrajulu lan utawi wong lanang. Lanang ra kowe, Cong. Nggih. Lanang lha boten. Warrajulu lan utawi wong lanang. Ra'in iku penjaga, bertanggung jawab. Fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa mas'ulun lan iku tintakoni sapa rajul. Nggih. Wa mas'ulun lan iku bakal tintakoni sapa rajul an ra'iyatihi saking rakyate rajul. Berarti bojone, anake. Wal mar'atu lan utawi wong wedok. Lanang ana tanggung jawab, mar'atu ya padha wong wadon. Ra'iyatun iku wong kang jaga. Mulai. Mangke tang mau janjiane jam 11 lho. Jam on. Itu dengkule apa ketok asan. Enak nunang. Ojo kloket kayak larva ta. Tahu kartun larva kalian? Kloket ngentut. Kuning. Gajul ini selalu pas untuk jadi contoh yang buruk. Ya. Wal mar'atu lan utawi wong wadon ra'iyatun iku wong kang jaga fi baiti zaujiha ing dalem urusan omahe bojone mar'ah. Dawu fi baiti zaujiha ing dalem urusan omahe bojone mar'ah. Fi baiti zaujiha ing dalem urusan omahe bojone mar'ah. Wa mas'ulatun lan bakal den takoni sapa ya. Gak enak. Wa mas'ulatun lan bakal den takoni sapa mar'ah an ra'iyatiha saking tanggung jawabe mar'ah. An ra'iyatiha saking tanggung jawabe mar'ah. Dalam. Kangen karo Om Junas. Ilih. Loh. Wal khadimu lan utawi pembantu. Ya rungokno jol pembantu. Ra'in iku bertanggung jawab sapa khadim, ra'in iku bertanggung jawab sapa khadim fi mali sayyidihi ing dalem bondone dorone khadim. Ampun ngadeg nggih. Wis, tengok-tengok. Fi mali sayyidi ing dalem bondone dorone khadim. Wa mas'ulun lan bakal den takoni sapa khadim. Alhamdulillah. Wa mas'ulun lan bakal den takoni sapa khadim an ra'iyatihi saking tanggung jawabe khadim. Fakullukum mongko utawi saben-saben ira kabeh, fakullukum mongko utawi saben-saben ira kabeh ra'in iku bertanggung jawab utawa jaga
Ra'in iku bertanggung jawab utawa jaga wa mas'ulun lan bakal den takoni sapa kullukum. Wa mas'ulun lan bakal ditakoni sapa kullukum an ra'iyatihi saking tanggung jawabe kullukum. Jadi hadis yang ke-32 ini dalam kitab Arba'un Shihiyah mu'allif memberikan sebuah istimbat atau produk hukum bahwasanya kulluna mas'ulun. Setiap individu dari masyarakat yang ada di kita itu semuanya punya tanggung jawabnya masing-masing, porsinya masing-masing. Bahkan secara detail dalam sebuah hadis ini yang ditukil sama beliau, Kanjeng Nabi itu menyebutkan beberapa profesi. Yang pertama, kullukum ra'in, kalian itu semuanya punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan pastinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wal imamu, nah, ini contoh yang pertama yang beliau ambil. Wal imamu, pemimpin itu juga punya tanggung jawab dan nanti ada LPJ-nya nanti, laporan bertanggung jawabannya. Kapan? Yo nek pemerintah bisa ada durasinya 5 tahun sekali misalnya atau 1 tahun sekali. Nek pengurus kene los ya khusus untuk Al-Fatah ya. Ora usah LPJ-nan pokoknya takzirane mlaku wis mlaku berarti. Ya. Itu al-imamu mas'ulun an ra'iyatihi. Bakal piye hasil untuk pirang juta ngono ta. Berhasil apa ora ngono. Padahal potensi untuk takziran kan banyak sekali kita. Helm. Puten bareng bosan lanjut. Terus begitu juga profesi yang disebutkan Kanjeng Nabi kedua, warrajulu. Aja mbok pikir dong nek sing bertanggung jawab hanya pemerintah tok. Ndak, warrajulu. Seorang suami ra'in fi ahli, dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Kuanter ya. Ngamuk. Iku saya nggih. Dia. Sabar nggih. Nanti lagi. Dan begitu juga profesi yang disebutkan Kanjeng Nabi seorang suami fi ahlihi. Ya nek sing bojo. Nek ora ya awake dhewe itu punya tanggung jawab pada dirinya sendiri. Mas'ulun an ra'iyati. Begitu juga wal mar'atu, seorang istri ada tanggung jawabnya fi baiti zaujiha terhadap urusan rumah tangga. Omahe yo masak ta ora? Terus nyapu-nyapu apa ora, umbah-umbah apa ora, ngrumati anak apa ora, iku tanggung jawabe wong wedok. Tapi dudu babu sing lanang ki aja pahami sing salah-salah ya. Terus wal khadimu, bahkan pembantu. Wah, pembantu. Pembantu pun juga punya tanggung jawab. Apa? Fi mali sayyidi, untuk menjaga harta dari dorone, harta dari majikannya. Ojo dikorupsi. Wah, paling rantai, pangan dhewe misale ngono. Nyapu-nyapu jiko tempe, nyapu-nyapu jiko tahu, jiko sak piring. Sidik-sidik nyapu resik ra jane, resik sak arene. Iku jenenge enggak bertanggung jawab. Oh, terus kamu berdalih lagi, mungkin saya disuruh untuk menjaga, jadi saya jaga dengan cara ini gitu. Terus Mas ulun an ra'iyati, bahkan seorang pembantu pun juga dimintai bertanggung jawabannya. Akhirnya beliau memberikan kesimpulan fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kalian itu punya tanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban.
Jadi ini apa namanya, Kanjeng Nabi itu mengingatkan bahwasanya sekecil apapun sekecil apapun bentuk dalam sebuah kemajmukan, kayak awak ini masyarakat yang paling kecil itu per individu atau perorangan. Maka orang itu walaupun kayak gak ono gak ono gunane, tapi dia punya tanggung jawab gitu loh. Punya tanggung jawab. Kayak gede masyarakat itu ya macam-macam, ada yang dia selalu di depan, selalu menjadi ngomong terus, dia menjadi pemimpin. Lah sing ngisor-ngisor bagiannya apa ya pokoknya aja nyerek kalian minimal ngono kan. Jadi rakyat itu aja terlalu pakaian usul wis urip mangan kepenak, turu kepenak alhamdulillah ngono. Iku encen porsinya itu di situ gitu loh. Gak usah aneh-aneh. Begitu juga dalam masalah ini pemberantasan virus COVID-19 ini kan kaitannya kitab dengan itu. Mungkin kata beliau sekecil apapun sekecil apapun sebuah individu yang kecil. Nggih, sekecil apapun itu dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga orang agar terhindar dari penyakit. Ini maksudnya sambungannya ke corona itu seperti itu, paham nggih? Ya, sing kono metu kabeh kan kono. Tapi kemarin saya lihat meme itu lucu. Ada gambar penyakit, dia akan menyerang imunitas banyak orang. Nah, tapi ketika imunitas banyak orang itu diibaratkan masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan ya, terus social distancing lah itu diibaratkan sebagai perisai. Nah, tiba-tiba ada satu orang, jadi kan barisannya sudah rapat tuh, barisannya rapat, tiba-tiba ada orang di depan satu, wah perlu ngene-ngenenan. Akhirnya penyakit masuk dari satu orang ini, semuanya nyebar kena semua. Iku sing percaya COVID-19. Nah aku sih percaya ora percaya, okay? Artinya saya percaya dia wujud, tapi tidak begitu percaya seberbahaya itu. Tapi ini sudah kasus yang kedua yang saya dengar sendiri dari orang terdekat, memang kasus dari orang terdekat itu COVID. Isi diagnosanya COVID, wallah alam benar-benar diagnosanya COVID itu memang bisa menggerogoti kesehatan paru-paru. Jadi paru-paru itu punya kualitas oksigen. Bagi orang yang sehat itu kualitas oksigennya harus antara 100% atau minimal 95%. 94 pasti paru-parunya rusak. Baru 94% paru-parunya rusak. Apa meneh nek tambah medun. Saya tanya, ini apa memang benar penyebabnya COVID? Kayaknya gitu. Nah, jadi COVID ya mbuh jajal kecah kene siji. Relawan. Sira patek manfaat uripe gitu ya. Abdul Jarjid mungkin. Ya Allah. Tapi maksudnya gini, kalau sampean kayak gudeg mawon, perkara gudeg kan selama ini kan sampean dulu sebelum dilarang salaman sama Abuya kan nggak pernah tinggal di sini sama kalian toh, nggak pernah sak kamar bareng mbek sampean toh, tapi yo kena gudeg terus dulu ya. Tapi ketika kita membuat keputusan kalau ngaji gak usah salaman mbek Abuya, akhirnya Abuya sampai sekarang nggak pernah sakit gudeg, begitu juga nggak pernah sakit flu kalau nggak salah, jarang beliau itu wahing. Biyen kan sithik-sithik Umi kan duka-duka, ayo haram ngombe es seminggu tak sesasi gitu. Ditakzir. Iya. Jadi semuanya punya tanggung jawab. Jadi ya kayak Abiy itu memang enggak pernah ngunjuk es ngono iku. Lah kena sakit goro-goro salaman mbek bocah-bocah. Berarti kalian enggak bertanggung jawab waktu itu, ya. Sungguh keterlaluan. Ya wes, kita lanjutkan. Al-mas'uliyatu utawi tanggung jawab. Al-mas'uliyatu utawi tanggung jawab hiya mas'uliyah. At-taklifu iku beban. Dasar sing jadi beban hidup orang tua. Kalian beban hidup orang tua, beban hidup negara. Wow. Ipon.
lollipop. Iki wis tiap Pak idune wong akeh. Al-mas'uliyah tu tawi tanggung jawab ya mas'uliyah at-taklifu iku beban al-mulzamu kang den wajibake. Beban kang den wajibake lil mar'i kedue perorangan, kedue siji wong. Lil mar'i kedue perorangan fi syu'uni nafsihi ing dalem pira-pira tingkah awak dhewene mar'un. Fi syu'uni nafsihi ing dalem pira-pira tingkah awak dhewene mar'u. Wa ghairihi lan liyane mar'u. Jadi tanggung jawab itu apa? Sebuah beban yang dibebankan pada seseorang yang mana efeknya itu kembali ke dirinya sendiri dan orang banyak. Ya kaya mau. Ya, contohnya sampean di pengurusan ini, kepengurusan ini kan roda perputaran peraturan itu kan tergantung individunya juga. Ya walaupun paling besar itu di tanggung jawabnya di pengurusnya itu sendiri, lurahnya khususnya, ya. Tapi kan individunya juga mempengaruhi. Buat apa punya pemerintahan yang bagus tapi individunya bangsat semuanya kan gitu. Ya. Wes temenanan barbarane Naim setiap hari mengeluh, ya Allah, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ternyata masih ada saja teman yang tidak peduli dengan kebersihan misalnya. Jadi kan walaupun yang melakukan satu individu Abdul Jarjid misalnya ya itu kan meresahkan masyarakat ini, meresahkan Naim khususnya, meresahkan. Jadi itu yang namanya tanggung jawab itu kembalinya untuk kebaikan diri sendiri maupun orang banyak. Wahya lan utawi mas'uliyah. Wahya lan utawi mas'uliyah al amanatu iku amanah. Wahya utawi mas'uliyah al amanatu iku amanah allati kang aradha kang mentokake. Nah, aku bahasane nawarake, menawarkan. Ben paham. Wilih apa tah? Nawarake ha ing allati Allahu sapa Gusti Allah. Allahu sapa Gusti Allah taala ala makhluqatin ukhra ing atase pira-pira makhluk kang liya. Sak liyane manusa. Arado kang nawarake nggih, mentokake, ngetokake, menawarkan. Ala makhluqatin ukhra ing atase makhluk kang liya. Terus falam tanhab mongko ora semangat, ora bangkit apa makhluqat. Ora falam tanhab mongko ora semangat utawa bangkit apa makhluqat biha kelawan amanah utawa allatu. Hander ya. Vokal iki bakal. Siap menggeser Om Cupok. Iya. Jelas, bukan saingan lagi, sudah levelnya sebenarnya Gus Apung di atasnya Gus Cupang aslinya. Iya, bukan membuat Mas Apung ini lebih baik, tapi membuat jelek Mas Cupang gitu loh. Cupang itu kan suaranya jegeter, ini Mas Nasrul. Eksotis kata bojoku. Ya, selama ini kayak vokalnya yang lumayan bagus Mas Gus Apung ini, lumayan alhamdulillah. Lumayan.
Rizal itu jangan ditanya lagi, dari dunia lain sudah, bukan dunia kita itu. jadi beda dimensi, saya nggak kuat itu untuk mengikuti jejak dia itu. Kita lanjut. Falam tanhat mongko ora bangkit apa makhlukat biha kelawan amanah utawa allati. Waktu sholan den khususake. Waktu sholan den khususake. Waktu sholan den khususake biya kelawan amanah al basyaru sapa menus kakean dosa. Menusa al basyaru sapa menusa. Dawe Gusti Allah, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wa kan innahu kana zaluman jahula. Pripun ngantuk nggih. Ada artinya inna saat temene kita. Inna saat temene kita arabna wis mentokake sapa kita. Arabna wis mentokake sapa kita, menawarkan bisa. Al amanata ing amanah. Al amanata ing amanah. Amanah menjadi hamba maksudnya. Alas samawati ing atase pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibali lan pira-pira gunung. Wal jibali lan pira-pira gunung fa abaina mongko padha emoh. Ora emoh, emoh. Tapi mboten emoh. Fa abaina mongko padha emoh sapa samawat wal ardi wal jibal. Ayyahmilna ing yen to mikul apa samawat wal ardi wal jibal. Ayyahmilna ing yen to mikul apa samawat wal jibal wal ardi mau ha ing al amanah. Ha ing amanah wa asfaqna lan padha krasa abot utawa kuwatir sapa samawat wal ardi wal jibal. Wa asfaqna lan padha kuwatir sapa samawat wal ardi wal jibal minha saking amanah. Kuwatir artinya sebut wedi. Minha saking amanah. Tapi wa hamalahalan nyonggo. Wa hamalalan wani nyonggo. Kita-kete langit, gunung, bumi dorak wani wa hamalah tapi nyonggo. Ha ing amanah al insanu sapa manusa. Ya kita manusa iki. Al insanu sapa manusa. Innahu satemene manusa. Innahu satemene manusa. Kana ana sapa insan. Kana ana sapa insan zaluman iku akeh dolime. Jahulan tur akeh bodhone kaya Jarjit. Zaluman iku akeh zalime jahulan tur akeh Jarjite. Akeh bodhone. Ya. Jadi kata beliau, inti dari amanah, inti dari tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu ya tadi dikatakan at-taklif, yaitu beban yang diwajibkan kepada perorangan yang mana bisa dirasakan siapa? Dirinya sendiri dan orang banyak. Nah ini
tidak lain adalah namanya dan di nama tanggung jawab atau mas'uliyah itu nama yang lain adalah al-amanah. Apa itu? Amanah yang pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Dalam Al-Qur'an disebutkan inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi ila akhiri. Jadi Gusti Allah itu dulu kami itu pernah menawarkan sebuah amanah. Amanah berarti kan tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk besar. Yang pertama, langit. Ulil sudah besar. Sudah berubah menjadi Godzilla, monster. Godzilla itu berarti Cek Rizal ya. Satu ras. Ojo serik Jal, biasa Jal. Mereka takut karena kamu berwibawa seperti Godzilla. Jadi ala samawat. Jadi amanah ini pernah jadi yang dimaksud di dalam tafsir ini sebenarnya amanah yaitu penghambaan. Mereka disuruh menjadi hamba yang total. Jadi amanah ditawarkan kepada langit. Langit itu makhluknya besar apa kecil? Pernah ngitung? Ya, karo kue enggak 11-12 lagi sudah berapa kali lipat gitu. 11-12 kan mirip, mereka kan cilik termasuk sak gede-gede ini kue nak langit ijek gede langit. Tenang aja, kamu salah planet ya. Jadi amanah ini Allah Subhanahu wa taala tahu ditawarkan kepada makhluk yang besar. Pertama langit, kemudian bumi, kemudian gunung-gunung. Terus ternyata fa'abaina mereka semua menolaknya. Fa'abaina yahmil. Nah, mereka tidak mau untuk menanggung. Wis aku dadi watu-watu wae Gusti ora usah dikon napa-napa meneh ngono. Kula tak dadi langit-langit mawon Gusti mboten usah diken ngibadah, mboten kuat kula. Wani nolak. Berarti mereka pinter. Wa asfaqna minha. Kenapa mereka menolak? Wa asfaqna mereka khawatir tidak bisa melaksanakan. Itu makhluk besar loh. Makhluk yang sudah wujud sebelum kita jauh kan itu. Langit, bumi sak isine iku udah sejauh sebelum kita kan, wong kita sendiri dari intisari bumi gitu loh. Kita sendiri dari intisarinya bumi, ini kan dari intisari bumi. Tapi wahamalal insan, cucu-cucu luluk tak ciwilis, mojoan. Yo Gusti lho, jenis manusa kae. Kula purun, gendeng. Makanya kata Gusti Allah innahu kana dzaluman jalus, gua blek gendeng sisan ngono. Lu malah usul jaluk awake dhewe untuk menerima amanah. Itulah kita gitu loh. Itulah kita. Makanya kalau kita melihat Jarji itu sebenarnya mengaca pada diri kita sendiri gitu ya. Kita ini kalau dengan dibantem watu merempul kok era. Menuso ke dibantem watu kan merempul. Langsung papak. Iya. Kena tackle gledek ngene-ngene. Iya. Ngono kok berani menerima amanah ya Allah. Kita ini innahu kana dzaluman jahula. Makanya kata Gusti Allah anekdot ini humor banget Gusti Allah ini. Innahu kana dzaluman jahula. Wis ngono kakek dosa, iki goblok sisan. Nah, ya ngono kok wani-wani nampa amanah. Tapi kalau dipikir-pikir kalau yang menerima amanah langit, apa gunanya syariat Islam ya? Kalau yang menerima amanah gunung, sholatnya gunung kaya apa? Ayo, gunung sholat berjamaah ngentek-ngentek inggon bro. Iya, bener tau ora? Lah mau ngagek baju lu tok ngentek-ngentek inggon kok meneh. Gunung Muria, Gunung Dinas yang paling cedek kon kumpul nang kene becen. Iku butuh berapa? Jamaah sof awal. Gunung untuk takziran jamaah sof awal. Saiki imame ora kudu bengok-bengok sisan. Lah makmume nang burine gunung kabeh. Ya Allah. Bayangno. Ora konyol ora. Jadi memang benar kalau yang menerima amanat itu manusia. Soalnya kita mendapatkan taklif untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ya paling fleksibel ya memang diri kita. Dikasih ke gunung ya saake iku mau saake carane jejer-jejer makmuman kayak wong ke Gunung Uhud ketemu karo Gunung Muria. Kok bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamane piye?
Biasanya musafah ya, setelah sholat musafah. Gunung Uhud musafah dengan gunung Muria. Saake makome Mbah Sunan niku car-kacar itu kan tinting kok ya. Ning omahe sik. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi Inau kana doluman jaulah itu memang benar terjadi. Kita itu makhluk yang lemah, bukan lemah lembut, memang benar-benar lemah. Kalau lemah lembut kan itu nanti lenjeh jadinya. Kita itu makhluk yang lemah, tidak berdaya, kok wani-wani jaluk amanah. Yang lain ditawari mah kok iki malah usul jaluk dhewe. Mesti kula purun ini. Ya Allah. Jadi kita bodoh sudah dari dulu berarti ya. Wahyalan utawi amanah. Wahyalan utawi amanah kama kaya barang. Wahya utawi amanah kama kaya barang yaro kang berpendapat. Yaro kang berpendapat ingma. Ar-Raghibul Asfihani sapa Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfihani. Ar-Raghibu Al-Asfihani, seorang ulama. Zamilul Imamil Ghazali, kanca pleke Imam Ghazali. Watake pokeran bareng. Nyebat bareng. Tapi yo tongkrongane ulama beda lah ya. Nek ndek winganane kita lihat ada fenomena antara umat dengan kiainya, Jajul dengan Sofan itu paling ngomongno rondo, ngomongno piye Kang, sawahe sanu. Metu apa. Nek ulama kan ngomongnya tetap ilmu ya, jagungane ulama. Ya, jadi wahya utawi ya, khabari al-khilafatu. Al-khilafatu iku kekhalifahan. Al-khilafatu iku kekhalifahan. Itu khabari ya. Al-khilafatu iku kekhalifahan. Khalifah itu pengganti dari pemimpin. Berarti khalifah artinya pemimpin. Jadi al-khilafatu di sini artinya kekhalifahan atau kepemimpinan, ya paham. Al-khilafatu kepemimpinan, iku kepemimpinan allati kang jaat kang wis teka apa allati. Allati kang jaat kang wis teka apa allati fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ing dalem dawe Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kandhani ngantuk kan? Yes, berhasil. Tak perlu Om Junas. Yes. Cucu. Asik. Mending turu dok gini gak apa-apa. Terisi ilmu. Itu nek turune om. Fi qouli subhanahu wa ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala. Rupane wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala lana likane dawuh. Wa idz qala lana likane dawuh rabbuka sapa pangeran ira. Nggih. Miring ra ben penak bebuke. Nah, pun nak pak. Pak. Ayo semaput. Nek kau pak. Sirai. Ya Allah. Wa idz qala lana nalikane dawuh rabbuka sapa pangeran ira lil malaikati marang pira-pira malaikat. Dawe inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni sak temene ingsun Gusti Allah. Inni sak temene ingsun Gusti Allah ja'ilun iku zat kang dadekake, nyiptakake. To dadekake ae. Nek khaliqun nyiptakake, dadekake. Ja'ilun iku zat kang dadekake fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing pemimpin. Khalifatan ing pemimpin. Jadi ini menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi itu tadi tafsirannya banyak ya. Masalah amanah itu tafsirannya banyak. Yang tadi tafsirannya tanggung jawab. Ada yang saya tadi katakan tafsiran amanah itu ibadah. Kalau Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, koncopleke Imam Ghazali, matai utut bareng ya, karambol bareng. Itu yang dimaksud amanah itu kekhalifahan, kepemimpinan. Jadi pemimpin itu sifatnya menjaga, sifatnya merawat, tidak boleh merusak, apalagi korupsi bansos enggak boleh. Nah, jadi kata ini amanah
amanah itu ya khalifah, kepemimpinan, tanggung jawab menjadi pemimpin. Seperti halnya dalam dawuh Gusti Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Gusti Allah ngendikan sama para malaikat, aku akan menjadikan di bumi seorang pemimpin. Artinya bumi ini diciptakan Allah, tapi pengurusannya dipasrahkan pada para makhluk. Oh ya Abu ya bikin pondok, tapi untuk ngurus pondok itu dipasrahkan kepada Agis misalnya untuk peraturannya pondok dia pasrahkan kepada Agis. Maka ketika rusak pondok ini, member nek Gusti Allah member nek Abuya itu nesu duka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika jadi pemimpin gimana tanggung jawab Anda ini? Bisa melaksanakan tugas apa enggak ini? Kalau dapat melaksanakan tugas ya aman. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sebaliknya ketika terjadi kemaksiatan, ketika bumi ini disalahgunakan, bumi ini kan potensi alamnya, sumber daya alam dan manusianya luar biasa, bisa dieksplorasi begitu hebatnya ya. Jadi setiap waktu itu manusia tidak akan pernah pasti berkembang itu. Berkembang pemikirannya, berkembang alat-alatnya dan segala macam. Maka ketika diselewengkan ini alat-alat, media-media yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disalahgunakan, terjadilah. Nah, misalnya kayak gini Kalimantan itu kan dulu pernah jadi paru-paru dunia istilahnya. Iku kemudian iki tak Gusti Allah kan kayak ini. Iki lho tak wae Pulau Kalimantan, hutannya banyak, oksigennya sehat kan ngono. Ketika jadi pemimpin malah didol. Malah ditebangi hutan-hutane. Dijadikan lahan sawit, dijadikan lahan tambang. Kemudian sekarang banjir. Itu berarti efek sebab dan akibat. Kamu jadi pemimpin itu berarti misalnya kena musibah, jangan berdoa dong. Urusi dulu itu. Kan ngono. Mau kowe sing rusak kok aku gak tanggung jawab. Aku wis gawekno lho. Ya kan ngono wis tak gawekno. Masalah tanggung jawab kowe dhewe, rusak dandani dhewe kan ngono maksudnya. Makanya jangan heran kalaupun ada kerusakan di bumi ini tidak pasti itu ada keterlibatan kita. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewanti-wanti gitu loh. Wong kita jadikan pemimpin di dunia ini jadi ada tanggung jawabnya. Kowe tak fasilitas, kowe tak wae nggon, kowe tak wae sembarang, tapi gunakno sing apik. Ketika tidak digunakan yang baik, maka timbullah musibah-musibah. Karena di dalam beberapa riwayat dikatakan sebenarnya itu laut, banyu itu setiap hari ngerti awak di maksiat itu ora kuat. Laut itu loh, banyu setiap hari melihat kita bermaksiat itu tidak kuat. Setiap hari dia minta sama Allah. Dalam waktu sehari 3 kali. Minta agar bisa membenamkan sama manusia di dunia ini. Tapi ditahan. Kok sik durung waya kiamat aja kesusule ngono. Aja kesusule. Wong biyen wis tau zamane Nabi Nuh ngono. Aja meneh-meneh entek manusa ora ono sing ibadah iki ngono. Iya, ya apa? Kowe ora tau omongane nganu sih. Ora tau ngerti omongane banyu mbek Gusti Allah ya. Nah, mungkin sampean jadi dewa air mungkin bisa. Ya Allah, sisi apa setan apa jenenge dewa sapa? Poseidon ya apa ya sok ae. Kadon. Iku bahasane wong sidi ya blobok. Ya. Jadi kembali lagi, amanah itu memang berat. Amanah itu memang berat. Wong sing langit, bumi, seisinya dipasrai untuk beribadah saja mereka yang makhluknya besar tapi enggak kuat. Lah awak dhewe cilik-cilik wis cuwilik kowe takete. Innahu kana dzaluman jahula memang bener anekdot dari Gusti Allah itu luar biasa ini. Dzaluman jahula wis goblok yang zalim sisan. Jadi kalau saya membayangkan ayat ini bukan ayat yang serem. Jadi ayat yang manusia ki goblok nemen nggak jarjit nih gitu, goblok nemen contohnya sakit. Jadi saya nggak melihat ayat ini apa ya sebuah momok tapi sebulan manusia ki pekok kat biyen, pekok kayak zaman apa tawar menawar jabatan itu malah dia minta gitu loh. Jadi kalau sekarang ada pemimpin kok tawar menawar jabatan, lelang jabatan yo member ae Gusti Allah di lobi kan. Di lobi ada dapat amanah. Ya, akhirnya gak kuat dhewe kan ya. Sama kan kayak pemimpin-pemimpin kita tawar menawar jabatan akhirnya korupsi masuk penjara kan sama. Wahyalan utawi al khilaf. Yo nyambung sithik-sithik ketok rada politik kadang.
ketok ngalim ngono lho. Wa ya utawi al amanah. Murtabitatun iku terkait. Iku berkaitan. Murtabitatun iku berkaitan. Bitazkiyatin nafsi kelawan nyucikake ati. Tasawuf sama. Bitazkiyatin nafsi kelawan nyucikake ati wa dhabtil khalqi lan ngatur makhluk. Wa dhabtil khalqi lan ngatur makhluk. Maka sebenarnya kata beliau ini poin penting yang sangat jarang untuk diekspos. Orang yang menerima amanah itu atau tanggung jawab itu harusnya berkaitan erat dengan namanya mensucian diri dan mengatur diri, mengatur makhluk. Ketika orang dapat amanah, berarti kan dia punya tanggung jawab. Bagaimana dia untuk bisa sukses menjalankan tanggung jawabnya? Dia harus mengatur dirinya. Tapi harapannya tazkiyatun nafsi. Yang paling penting itu pensucian hati. Makanya jangan beto ya, saiki nek untuk jabatan ini malah semua ngerak karuan. Saya kayak Pak Luhut Binsar Panjaitan hari-hari ini selama setahun ini kok hurgumun nih, koncone Pak Jokowi itu. Dia menjadi menteri apa? Menteri ini para menteri. Sekarang malah jadi menteri apa meneh ngono. Pokoknya ngolah-ngaleh, bukan ngolah-ngaleh, tambah jabatannya. Gendeng itu, saya katakan gendeng. Kok seneng untuk jabatan. Padahal kaitannya untuk jabatan menjadi khalifah itu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Karena yang sekarang kita lihat, misalnya ana wong iso naik jabatan menjadi bupati lah atau menjadi menteri, pasti sugih ya enggak? Si dipikir sugih, wah mobil dinas, wah Oh RT ya. Kita umpamakan Pak RT saja. Mungkin Pak Agus Riyadi ini visi misi kedepannya pengen jadi Bupati Kudus misalnya. Nah, tapi mustahil ya. misalnya Pak RT itu pengen jadi Bupati. Jadi RT pun sendiri kan, ya nek sekelas RT sih nggak bisa korupsi ya. Dihapusi karo lurah ya. Pengen jadi lurah lah Binan. Ketika jadi lurah kan pikirannya orang-orang, wah ada rumah dinas, wah ada kendaraan dinas, wah ada sabetan, ono duit, ono wong gawe KTP, wah untuk duit meneh kan ngono, pikirannya kan seperti itu. Padahal amanah atau kepemimpinan itu tanggung jawabnya ke tazkiyatun nafsi untuk membersihkan diri. Artinya apa? Orang yang menjadi khalifah itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk menjadi hamba yang sebenarnya. Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan bumi ini biar ada yang mimpin. Ketika kita menjadi pemimpin benar-benar berarti kita ada kesempatan untuk berkhidmat kepada Allah secara langsung. Makanya orang yang jadi pemimpin itu sebenarnya kesempatan besar. Banyak sekali riwayat-riwayat mengatakan hadis ya di beberapa sebuah hadis, wong nek jadi pemimpin sing adil, yang tidak zalim, yang dia melaksanakan tanggung jawabnya secara betul-betul, pintu surga 8 dibuka kok untuk dia milih. Sampai sebegitu besar rewardnya atau pahalanya dari Allah sebegitu. Tapi kan sekarang berbanding terbalik, mikirnya wah nek jadi pemimpin sugih, nek jadi pemimpin untuk duit akeh. Nah ini akhirnya tidak ada tazkiyatun nafsi. Kita lihat ceritanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah. Memang ada sebuah di dalam ceritanya ketika pengangkatan sahabat Abu Bakar Siddiq itu memang seakan-akan ada cerita beliau memang ingin masuk ke sana, ingin masuk menjadi khalifah, itu emang benar ada, tapi beliau melihat karena beliau dirinya mampu. Beliau itu mampu karena ada beberapa khobar yang beliau dengar dari Rasulullah yang memang pemimpin itu harus dari kaum Quraisy, tidak boleh dari bangsa Ansor gitu maksudnya. Jadi beliau menampilkan diri. Orang Pak Ansor, orang. Ayo. Pak Ansor, ana Ansor itu Quraisy sapa Pak Najib. Muhajirinnya Pak Rory. Ya. Jadi Khalifah Sayyidina Abu Bakar walaupun ada terindikasi memang ada keinginan menjadi khalifah, tapi kan beliau memang benar-benar mampu dan mengemban amanah dari Rasulullah. Itu pun ketika sudah dilantik menjadi khalifah, in ra'aitum fi ya'wijajan fasawwibun atau kama qala. Ketika kalian melihat
aku bengkong dalam masalah memberi keputusan, ya, atau tidak benar, tidak adil, maka tolong aku dibenarkan. Artinya tidak merasa bersyukur mendapatkan amanah, tidak merasa dia tuh wah kita jadi pemimpin, tidak ada. Karena contohnya Rasulullah ketika jadi pemimpin pun tidurnya masih sama dengan para sahabat yang lain yang ngemper gini teras masjid, tidak ada protokol kepresidenan, biasa-biasa wae. Nah, tapi kalau sekarang wah ono sepeda motor cilik ngumplik Honda kok di tengah jalan presiden lewat swentang aja. Dituabrak karo motor gede-gede iku. Minggir ngono. Nek benjur dasmu. Misale. Nah, itu ya Allah. Jadi itu yang terjadi di zamannya Khalifah Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi khalifah militer, bro. Royal beliau itu. Crazy rich istilahnya ya. Ya, kalau sekarang crazy rich. Tidak mau memakai yang tidak baik. Kendaraan harus yang paling terbaik, rumah terbaik, pakaian terbaik, semuanya terbaik. Istri yang terbaik dan segala macam. Wah, api branded semua itu. Tapi ketika jadi khalifah, apa yang dilakukan? Semuanya ditinggalkan, tinggal satu helai pakaian yang ada di badan beliau dan badan istrinya. Stok itu. Yang lain untuk baitul mal. Untuk kas kenegaraan. Tazkiyatun nafsi. Jadi pemimpin malah dia kere. Bukan jadi pemimpin dia suka juga. Jadi pemimpin malah kere. Masya Allah. Sampai masalah lilin wae. Bukan pecel, lilin. Jadi kan dulu kan gak ada lampu kan. Jadi sampai istrinya minta, ya Amirul Mukminin, jenengan itu Amirul Mukminin. Mbok ya di rumah ini disiapkan kalau malam ada lilin kan minta sedikit juga gak masalah atau ke Baitul Mal. Marah beliau. Beliau malahnya luar biasa. Aku mbok kon jiko pakanan sing barang yang miliknya orang lain tanpa izin dengan nama kekuasaanku menjadi khalifah tidak akan kulakukan. Tidak akan kulakukan. Masya Allah. Seperti itu. Jadi menjadi pemimpin bukan kesempatan untuk bermewah-mewahan, tapi kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Saatnya jadi pemimpin. Gusti Allah dadekno manusia menjadi khalifah. Nah, itu kan barbaran. Kue lahir malah jadi hewan biasa, doa mending asune daripada kue kan ngonan. Mending asune lah paham apa-apa iso mlebu swarga ashabul kahfi nyatane. Lek kowe nek as biasa, wis dipisoi kuwi asu. Era iso dipisoi terus wis ya. Ya, paham ya? Jadi khalifah kepemimpinan itu kesempatan terbaik untuk menghamba kepada Allah secara maksimal. Dan bukan kesempatan untuk bermewah-mewahan. Justru itu soalnya nek berhasil menjadi pemimpin, tanggung jawab terpenuhi walaupun tidak ada manusia yang sempurna gitu. Tapi tanggung jawab terpenuhi, kesempatan untuk masuk ke surga kan besar. 8 loh bro, pintu neraka ya tertutup untuk kamu yang adil. Langsung ditutup pintu 8 dibuka kabeh. Silahkan masuk ke diwae lah masalah. Jalan. Dak melu sing Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wes jos kumpul para nabi. Ya Allah agis tekan Kanjeng Nabi rek ngono. Tapi mustahil. Untuk masa sekarang mustahil kalau belum ditunaikan kewajibannya. Siapa tahu nanti kalau jadi khalifah dia sudah melaksanakan tugasnya betul-betul. Wah, kancane Kanjeng Nabi, kancane Nabi Musa. Kancane Nabi Musa enaknya apa guys? Wah, kalau malu Musa taklima. Jagungan chattingan di Gusti Allah terus aku. Wah, kayak deh. Misalnya. Kan bisa jadi. Jadi kepemimpinan itu salah satu hal tercepat seorang hamba biar bisa mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah. Oh no, bukan. Ya mau sebenarnya mau. Tapi kan semakin besar reward, semakin besar penghargaan dari Allah juga semakin besar dosanya ketika tidak melaksanakan tugas sesuai kewajiban. Nek koyo dadi pemimpin barbarane korupsi bansos, korupsi segala macam ya wes ya khizyun fid dunya wal akhirah gitu loh. Hina di dunia dan nanti di akhirat mendapatkan siksa. Terus linnuhudi ikut tetap kedua kebangkitan. Wah, bangkit menjadi hamba sebenarnya. Untuk kebangkitan semua umat manusia. Linnuhudi
iku tetep kedue kebangkitan kama kaya barang kala kang wis dawuh sapa wong ulama. Kama kaya barang kala kang wis dawuh sapa ulama bi umurin salasatin kelawan pirang-pirang perkara salasatin kang telu. Kelawan telu pira-pira perkara ben gampang. Al-qiyadati ya, rupane kepemimpinan. Wah, rupane kepemimpinan. Wal ibadati lan ibadah. Wal imarati lan ngerameake, memakmurkan. Wal imarati lan memakmurkan lil kauni kedue alam semesta. Lil kauni kedue alam semesta wahyalan utawi apa itu iki iso live no sisu nyambung sabar ning telepon keri wahyalan utawi apa mau amanah utawa mas'uliyah wahyalan utawi amanah bayanu husnin iku keterangan kang bagus bayanu husnin iku keterangan kang bagus liwadhifatil insani kedue tugase manusa. Liwadhifatil insani kedue tugase manusa. Jadi tadi sudah diomongkan panjang lebar menjadi pemimpin itu berarti kesempatan masuk swarga ini gede nek dilakukan temenanan dan sesuai tugasnya. Makanya kata beliau linnuhuti untuk kebangkitan umat ini hanya fokus pada 3 hal ini saja. Pertama apa? Al-qiyadah, kepemimpinan. Nah, jadi kan pengen umat ini bangkit dari segi ekonominya, segi militernya, segi pendidikannya, segi apapun itu, kesehatannya, maka butuh pemimpin yang baik. Itu syarat pertama. Kedua, al-ibadah. Ibadah artinya semua bisa dipastikan ketika pemimpin Islam ketika pemimpin itu alim, bisa dipastikan masyarakatnya insya Allah kebanyakan masih ahli ibadah. Mau pemimpinnya sholat kok. Lagi Kapolres saya sholat. Ngono iki anak buah wis ewah kok, mesti melu sholat. Yang Kapolres Kudus sekarang baik, dekat sama Habaib. Pak Aditya itu bagus. Itu dekat sama Habaib. Terus apa jenenge? Siapa ya contohnya dek wingi? Ada seorang pemimpin ki sapa ngono. Iku gubernur lagi wakil gubernur Gus Yasin mawon. Iku akhirnya semuanya juga pecinan, anak buah, semuanya juga pakai sarung. Padahal kan dulu sarung enggak sangat tabu untuk masuk ke dalam pemerintahan ya enggak. Nah, jadi ketika pemimpinnya itu baik, otomatis kualitas ibadah rakyat itu pasti juga ikut baik. Soalnya nek ngibadah repot iki kok. Lah piye? Walaupun pimpinnya apik, tapi nek ngibadah ya apakah menjadi baldatun thayyibatun? Kan tidak mungkin. Malah maju baldatun thayyibatun ghairu thayyibatin jadinya. Kemudian yang terakhir al-imarah lil kaun. Al-imarah lil kaun itu apa? Tugas dari setiap individu untuk berusaha memakmurkan alam semesta. Memakmurkan itu bagaimana? Tergantung posisinya masing-masing. Siapa tahu? Nomor tidak dikenal, paling golek pondok ya. Misalnya apa? Al-imarah lil kaun, kamu yang menjadi seksi kebersihan. Imarah lil kaunnya bagaimana? Mau menjadikan pondok Al-Fatah bersih sak resik-resike. Sak resik-resike, sak tekle diresiki. Resiki tekle dicopoti, resik misalnya. Ya paham ya. Jadi itu kebersihan. Ketika apa humas misalnya humas, bagaimana biar al-imarah lil kaunnya bagaimana? Oh, humasnya apa biasanya tugasnya? Oh, enggak, kopi yang enak dengan apa kualitas barista yang profesional misalnya. Al-ihsan ya, benar ya, benar ya, itu. Nah, pijet ya, pijetnya semakin bersertifikat gitu kan. Misalnya ngono. Itu il-imarah lil kaun tergantung porsinya masing-masing. Sing duwe kendaraan apa bisa dengan uangnya membuat sebuah majelis ben ketok apik kasih
bukhul, kasih apa, biar bagus ngono lho. Al-imarah lil kawan tergantung tugasnya masing-masing. Nah, ketika tiga hal tersebut, pemimpinan, ibadah bisa dipastikan bagus, kemudian tugas untuk meramaikan dunia. Meramaikan dunia itu artinya per individu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, itu pasti umat akan bangkit. Dari segala sisi. Lah piye? Wong pemimpinnya apik takwa Allah, anak buahnya, rakyatnya yo ahli ibadah, ora asal dikongkoni seneng ibadah, sing terakhir melaksanakan tugasnya masing-masing. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Inilah hakikat kekhalifahan yang benar. Maka kata beliau wahia bayanu husnil liwadhifatil insan. Ini adalah representasi. Jadi penampilan nek pengen ngerti tugasnya manusia sing asli yang ngene iki. Kepemimpinan yang baik, ibadah yang baik, kemudian melaksanakan tugas di dunia secara baik, menjaga bumi ini, ojo dirusak, ojo di dioret-oret dan segala macam. Artinya kita punya tanggung jawab masing-masing. Dan akhirnya semua itu bisa tercapai balik-balik ke individu masing-masing. Nek jane sing nyerek kali Sunaim nangis to. Nangis blobo arep dirokani terus misalnya. Dia nangis, ya Allah kenapa masih ada teman-teman saya yang seperti ini. Sedih saya, aku berdiri. Sendiri misalnya. Oh, ya. Kemudian, harus paham ya? Kemudian al-hadits tsalits wa salasun wallahu a'lamu bissawab.